بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ایک کہانی پڑھیں گے جس میں ایک لومڑی اور اسی طریقے سے ایک شیر اور ایک بھیڑیے کا ذکر ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ اصطحب اسد و ثعلب و ذئب فخرجوا یصیدون فصادوا حمارا و ظبیا و ارنبا فقال الاسد للذئب اقسم بیننا صیدنا فقال الحمار لك والارنب للثعلب والظبي لي فخلبه الاسد فاخرج عینیہ فقال الثعلب قاتله الله ما اجهله بالقسمة فقال الاسد هات انت یا ابا معاویہ واقسم فقال یا ابا الحارث الامر اوضح من ذلك الحمار لغدائك والظبي لعشائك وتلذذ بالارنب فيما بين ذلك فقال الاسد قاتلك الله ما اقضاك ذلك ومن عین تعلمت هذا قال من عین الذئب۔ ساتھ ہوئے شیر، لومڑی اور بھیڑیا اور وہ نکلے شکار کرنے کے لیے۔ انہوں نے شکار کیا گدھے کو، ہرن کو اور خرگوش کو۔ تو شیر نے کہا بھیڑیے سے ہمارے درمیان ہمارے شکار کو تقسیم کر۔ تو بھیڑیے نے کہا گدھا آپ کے لیے ہے اور خرگوش لومڑی کے لیے ہے اور ہرن میرے لیے ہے۔ حملہ کر دیا شیر نے اس پر اور نکال دی اس کی دونوں آنکھیں۔ تو لومڑی نے کہا اللہ کی مار ہو اس پر، کتنا یہ جاہل تھا تقسیم کرنے سے۔ تو شیر نے کہا اب تو لے آ اے ابو معاویہ اور تقسیم کر۔ تو لومڑی نے کہا اے ابو الحارث، معاملہ تو اس سے بہت زیادہ واضح ہے، گدھا آپ کے صبح کے کھانے کے لیے ہے اور ہرن آپ کے شام کے کھانے کے لیے ہے، اور لذت حاصل کریں آپ خرگوش سے اس کے درمیان۔ تو شیر نے کہا اللہ کی مار ہو، کتنا اچھا تو نے فیصلہ کرنے والا ہے، تو نے کہاں سے یہ والا فیصلہ سیکھا؟ تو لومڑی نے کہا بھیڑیے کی آنکھ سے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا لفظ ہے اصطحبہ بروزن افتعال، باب اس کا افتعال ہے، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تا افتعال والا قاعدہ کہ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں صاد آ جائے تو جو تا افتعال ہے اس کو تا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو تا لکھی نظر آ رہی ہے یہ اصل میں تا تھی، اصطحبہ، اس کا مادہ آتا ہے صاد ہا با، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ہونا، اسی سے ہی صاحب ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو شیر تھا اور اسی طریقے سے لومڑی تھی اور جو بھیڑیا تھا وہ اکٹھے ساتھ ہوئے ہیں، فخرجوا اور پھر وہ نکلے ہیں۔ خرج یخرجو اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور جانا، ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ صاد یصید اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا، وہ شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ صادو انہوں نے شکار کیا، کس کا شکار کیا؟ حمار گدھے کا، زبجن ہرن کا، اور ارنب خرگوش کا، ان تین کا انہوں نے شکار کیا ہے۔ فقال الاسد تو پھر شیر نے کہا للذئب، کس سے؟ بھیڑیے سے کہا، اقسم قسم یقسم اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، تقسیم کر ہمارے درمیان، سعید کہتے ہیں شکار کو۔ فقال تو بھیڑیے نے کیا کہا الحمار لک، یہ جو گدھا ہے، لکا اے بادشاہ آپ کے لیے، یعنی شیر کو کہا یہ گدھا آپ کے لیے ہے، والارنب اور جو خرگوش ہے، للثعلب وہ کس کے لیے ہے؟ وہ لومڑی کے لیے، کیونکہ گدھا زیادہ بڑا جانور تھا تو شیر بڑا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بڑا جانور ہے، آپ بھی سب سے بڑے ہیں تو یہ گدھا آپ رکھ لیں، اور جو سب سے چھوٹا جانور تھا وہ خرگوش تھا، اور سب سے چھوٹا جانور جو شکار کرنے کے لیے گئے تھے وہ لومڑی تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ جو خرگوش ہے یہ لومڑی رکھ لے۔ اور اس نے پھر کیا کہا زب یعنی ہرن، لی وہ میرے لیے، یہ کس نے کہا؟ یہ ذئب یعنی بھیڑیے نے کہا، کیونکہ بھیڑیا چونکہ دونوں میں درمیانی جانور ہے، نہ وہ شیر جتنا بڑا ہے نہ وہ لومڑی جتنا چھوٹا ہے، تو اس لیے اس نے شکار والا جانور بھی درمیانی اپنے لیے منتخب کیا۔ تو دیکھا جائے تو تقسیم اس کی بالکل درست تھی اور اصولی اعتبار سے ایسے ہی تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ فخلب خلب یخلب اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، زخمی کرنا، تو شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے اس بھیڑیے کی طرف۔ اخرج یخرج اخراج اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور یہ جو ہے نا عینئی، یہ عین کی تثنیہ ہے، اصل میں تھا عینان، حالت رفع میں اور حالت نصبی میں ہوتا ہے عینین، تو عینین تھا، پھر جب اس کی ہم نے اضافت کی ہا ضمیر کی طرف تو جو نون تھا وہ گر گیا، تو اس طریقے سے باقی رہ گیا عینئی۔ فقال ثعلب پھر اس نے کہا، ثعلب کس نے؟ لومڑی نے کہا، قاتلہ اللہ اللہ کی مار ہو اس پر، ما اجہلہ کتنا ہی زیادہ جاہل ہے یہ بالقسمتی تقسیم سے۔ یہ جو ما اجہلہ ہے یہ جو جملہ ہے یہ فعل تعجب ہے، یہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ جاہل تھا اس کو تقسیم کرنا نہیں آئی، تو یہ تعجب کیا تھا کس نے؟ یہ تعجب کیا تھا اس لومڑی نے۔ اور یہ جو قاتلہ اللہ یہ بدوائیہ جملہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، فقال الاسد شیر نے کہا، کیا کہا؟ ہاتی، یہ اس میں فعل ہے، یہ ایتی کے معنی کے اندر ہے، اب تو آ جا، تو لے آ، کیا کہا اس کو؟ ابا معاویہ، یہ جو ابا معاویہ ہے یہ لومڑی کی کنیت ہے، تو شیر نے لومڑی سے کہا ہاتی انتا کہ اب تو لے آ، یعنی تو آ جا اور کیا کر؟ وقسم تقسیم کر ہمارے درمیان۔
फ़क़ाल تو फिर उस लूमड़ी ने कहा या अबुल हारिस, ए अबुल हारिस, ये जो अबुल हारिस है ये शेर की कुनियत है, जैसा कि हमने पिछले सबक के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अल अम्रु औज़हु मिन ज़ालिका, जो मामला है वो तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। ये जो औज़हु है ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा है। अल हिमारु गदा लि गदाइका, तुम्हारे सुबह के खाने के लिए। गदा कहते हैं वो खाना जो सुबह से लेकर ज़वाल तक जो खाया जाता है उसको गदा कहते हैं। और इसी तरीके से ज़ब्ज, ये जो पीछे गुजर चुका है हिरन, लि अशाइका, इसको इशा नहीं पढ़ना है, इसको अपने अशा पढ़ना है। वो खाना जो शाम से लेकर आधी रात के दरमियान में खाया जाता है उसको अशा कहते हैं। और तलज़्ज़ुज़, बाब इसका तफ़ाउल है, ये अमर का सीगा है। लज़्ज़त हासिल कीजिए बिल अर्नब, खरगोश के साथ इस दौरान। तो फिर उसने शेर ने कहा कातलक अल्लाहु, अल्लाह की मारो तुझ पर। देखिए यहाँ पर भी यही था कातलहुल्लाहु, यहाँ पर भी यही है कातलक अल्लाहु, लेकिन माने में फ़र्क है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बदुआया जुमला बोल कर लेकिन इसका उलट मुराद लिया जाता है कि तूने कितना अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे जो इसका मकसद था शेर का, उसको बदुआ देना नहीं था बल्कि इसकी तारीफ़ करना था। तो बाज़ औक़ात ये अपने मुतज़ाद माना के अंदर भी इस्तेमाल होता है बदुआया जुमला। मा अक़ज़ा का, तो यहाँ पर भी ये कितना अच्छा है तूने फ़ैसला किया। तो ये वाला जो सीगा है ना मा अक़ज़ा का, ये भी फ़िल ताज्जुब है, जिस तरीके से मा अजहलहु ये फ़िल ताज्जुब था। वह नहीं नतअल्लमता, बाब इसका तफ़ाउल है, फ़िल माजी मालूम का ये सीगा है, वाहिद मुज़क्कर मुख़ातब का। फ़क़ाला, तो उसने कहा लोमड़ी ने, मिन ऐन ज़ेबी, भेड़िए की आँख से। इबारत हो गई है, तर्जुमा हो चुका है और जो लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ है वो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखें ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर जिक्र किया गया है एक भेड़िए का, लोमड़ी का और शेर का। वो तीनों गए थे शिकार करने के लिए। उन्होंने फिर 3 ही शिकार किए। गधा उन्होंने शिकार किया, हिरन उन्होंने शिकार किया और इसी तरीके से उन्होंने खरगोश का शिकार किया। तो फिर आगे ये हुआ कि शेर ने भेड़िए से कहा कि आप हमारे दरमियान इसको तकसीम कीजिए, किस जानवर को कितना शिकार मिलेगा। तो भेड़िए ने तो अपनी तरफ से सही तकसीम की कि भेड़िए ने कहा कि आप सबसे बड़े जानवर हैं और लिहाजा शिकार में से सबसे ज़्यादा हिस्सा भी आपका बनता है। तो गधा ये सबसे बड़ा जानवर है तो ये शिकार वाला हिस्सा आप रख लें, और जो लोमड़ी है वो सबसे छोटी है तो लिहाजा शिकार में से भी जो सबसे छोटा जानवर है खरगोश, वो लोमड़ी को दे दिया। और जो सबसे दरमियान वाला जानवर है, चूँकि मैं भी दरमियानी जानवर हूँ, तो जो हिरन है वो मुझे मिल जाएगा। तो जब उसने ये वाला अपनी तरफ से तकसीम की तो शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने उस भेड़िए पर हमला किया। हमला करने के बाद उसकी जो दोनों आँखें थी उन आँखों को निकाल दिया। तो फिर वहाँ पर लोमड़ी ने उसको बददुआया एक जुमला कहा कि अल्लाह की मारो इसको, इसको तो तकसीम करना बिल्कुल ही नहीं आता, इसको इस तरीके से तकसीम नहीं करना चाहिए था। तो फिर शेर ने लोमड़ी से कहा कि आप आइए अबू मुआविया, ये इस लोमड़ी की कुनियत है, आप आकर हमारे दरमियान तकसीम कीजिए। तो फिर लोमड़ी ने तकसीम इस तरीके से की कि बादशाह सलामत, ये जो गधा है ये आपके सुबह के खाने के लिए, नाश्ते के लिए है, और इसी तरीके से जो हिरन है ये आपके शाम के खाने के लिए है या रात के खाने के लिए है, और दरमियानी वक़्त के अंदर आप लज़्ज़त के तौर पे आप खरगोश को खा लें। तो शेर बड़ा खुश हुआ। शेर ने कहा कि तूने इतनी अच्छी तकसीम कहाँ से सीखी है? तो फिर लोमड़ी ने कहा कि मैंने इस भेड़िए की आँख से ये वाली तकसीम सीखी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस हिकायत से हमें सबक क्या हासिल होता है। देखिए इससे हमें कुछ असबाक हासिल होते हैं। इनमें से सबसे पहला सबक तो ये है कि जो ज़ालिम है उससे दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। अब ये देखें शेर था, शेर के साथ दोस्ती लगाई भेड़िए ने और इन्होंने इकट्ठे मिलकर शिकार किया, लेकिन जब ज़ालिम ने जुल्म किया तो उसने अपने ही साथी को के ऊपर ही जुल्म कर दिया और उसको नुकसान पहुँचा दिया। तो ज़ालिम के साथ दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। हत्तल इम्कान ज़ालिम से आप दूरी इख्तियार करें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो दुनिया के अंदर एक बड़ा उसूल समझा जाता है वो उसूल है ताकत का। जो ताकतवर है उसकी ताकत का सही अंदाज़ा लगाना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ताकतवर की ताकत का सही तौर पे अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपने कोई भी काम करना है, कोई भी फेल करना है, ख़ास तौर पे जो ताकतवर से मुतल्लिक़ है, तो आप उसकी ताकत का सही तरीके पे अंदाज़ा लगा के और अपनी सेफ्टी और अपने बचाव को मद्देनज़र रख के फिर आप उसके साथ मामला करें कि ताकतवर अगर आपके साथ ताकत आजमाना शुरू करे तो फिर आप उसके शर से अपने आप को बचा सकें। तो ये वाला है। और इसी तरीके से एक और सबक और भी मिलता है, वो ये मिलता है कि इंसान को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और जो चीज़ें हैं उनको तज्ज़िया करना चाहिए। अब वो जो लोमड़ी थी खामोशी के साथ इस सारे मंजर को देख रही थी और उसका तज्ज़िया कर रही थी। उसने देखा भेड़िए ने क्या जवाब दिया है, शेर को आगे से गुस्सा है, तो उसने सारे तज्ज़िये से एक नतीजा निकाल लिया कि जो शेर है, शेर का मूड है सारा शिकार खुद हड़प करने का, तो उसने वैसी ही तकसीम कर दी जो कि शेर चाहता था, इसलिए कि ये कमज़ोर थी और शेर ये ताकतवर था। तो कमज़ोर को चाहिए कि अपनी सेफ्टी और अपने बचाव का सबसे पहले ख्याल रखे, उसके बाद फिर कोई ना कोई वो मामला करे। तो बहरहाल ये हिकायत थी, इबारत हो गई है, तर्जमा हो गया है, तशरीह हो गई है, लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ इसकी हम कर चुके हैं। अगले सबक में हम इंशाअल्लाह इसी हिकायत की तरकीब करेंगे।